إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله barcha maqtovlarimiz Alloh Taala bizlardan olaymiz, maqtaymiz, hammalardan o'zimizning gunohlarini kechishini so'raymiz. Kimni Alloh Taala to'g'ri yo'lga bostirsa, bir kimda adashtira olmas. Kimda endi Alloh Taala to'g'ri yo'ldan adashtirsa, bir kimda to'g'ri yo'lga bostira olmas. Shahodat aytaman, Alloh Taoladan boshqa loyiqli, ibodatga loyiqli zot yo'q. Hamma shahodat aytaman, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning qo'li ham elchisi. Amma ba'd, bugungi kunda endi bir so'z turida eskilaydi. Sir tugul biz baribizda xayrli yashaysi kelar, butunay bilan ishlaysi kelar, butunay bilan ulgurasi kelar, butunay birga xo'ja bo'lasi kelar deb aytganda, ammo lekin ko'rib turamiz, bek kelib chiqmaydi yoshlar. Masalan biz bir ishni ishlaymiz, bu bir kunda ishlab bitasi kelar, ammo lekin 3 kunga balki suzilishi mumkin. Bir kimning mol olasi kelar, balki u mol bilan olgan holda pullana olmay, shunday turli shoqlar bo'lishi mumkin. Kimdadir ko'p o'qsha, ammo lekin u o'qsha bilan durust qo'llana olmay, yoki u o'qshani ola olmay. Nishik olay desak, biz aytamiz, har bir narsaning Alloh taolaning rahmati bilan bergan butun iborda, butun rizqda bor o'zining shunday bir u barakat degan ibor. Bor barakat, shuning uchun u barakat bo'lsa, biz Alloh taolo u az iborni ko'payta, masalan, ham ko'p iborni foydali ishlaydi. Ya'ni balki masalan kishi bir kunda bir otnalik ish ishlab ulgurishi mumkin. Bir kunda balki bir ishni balki bir otna bo'yi ishlashi mumkin. Balki bir endi eski mashina bilan aloqalarda yurishi mumkin. Yangi mashinasi azroq turg'ach tavotlari mumkin. Shunday turli shoqlar bo'lar endi. Shuning uchun endi biz Alloh taolo baribizda erishamiz shu barakatni olarga. Ammo lekin nishon ham barakat ham nishkani olarga deb shu so'zni bugun aytib ketaydi. Birinchidan barakat u til yog'idan anglatmasdan kelganda ko'plikni anglatadi. Barakat degan narsani ham doimlik, o'zgarmovlikni anglatadi. Ya'ni barakatli ibor u ko'p bo'lu ham bitmov, uzilmovli, kamimovli degani ma'nosi keladi. Ham endi aytasiz kelar, barakat bularga mumkin xayrli ishlardagina. Ya'ni haram ishlarda, haram brendinglarda barakat bularga mumkin bo'lmasqa bir qachon bo'lmaydi. U Alloh taolaning mana to'g'ri yo'ldan to'g'ri yo'l ishlagan iborlardagina bularga mumkin. Nasha Alloh taolo shunday ishlar bilan rizo bo'lgan ishlar iborlar bilan. Ham aytarga kerak endi barakat bir tek Alloh taolangina bularga mumkin. Kishilar barakat olib, masalan, mashinam yaxshi yursin deb endi ağaçlarga, putlardan, birin toshlardan barakat so'rasa, bu qashnalardan barakat ola olmaydi. Alloh taolo shu putlarga, shu ağaçlarga, shu narsalarga qoldiradi, kishi shunlardan barakat olsin deb kishini shunlarga qoldiradi. Ham endi qisqachagina aytib ketaman, bir-ikki yo'llar, bir-ikki sabablar nechuk biz barakatni olishga mumkin. Eng birinchi bizning tub asolimiz butun baxtlikda aytgancha bir tege jumalarda aytgancha baxtlikda butun dunyoda bu baxtlik, ikkinchi dunyoda baxt ham shu barakat narsadan bo'lar, iymon ham taqvolik. Kimda iymonli kishi bo'lsa, hammaning taqvoligi bo'lsa, alhamdulillah Alloh taolo shu kishiga baxtlik tabira, iymonlik tabira, boylik tabira ham barakatlik tabira.
Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Velev enne ahlel qura aminu vettaqu lefatahna aleyhim berekatun mine's semai vel ard." Agar da kişiler de, yani bu oyatda bara kişiler kim kafir kişinin turunda. Qaşlarını Allah Teala gazap etti. Amma lakin şu kişiler agar da ular imanга kelseler idi, hem takvalı bolsalar idi, biz de ularga oşarak bitti bereketni көктен hem жерден. Yani көктен bereketli yağmurlar yağıp жерден bereketli rızık bular idi. Amma lakin bu kişiler imanга kelmediler, hem takvalı bulmadılar, hem ular Allah Teala'nın gazap etti, yokka şardı. Bu dünyada hem gazap geçi dünyada olsa da onlardan da kubrak. Şunun için de bizning tüp asıl deb aytganda imanlı birinchidan imanlı bulu hem takvalı bulu. Yani dürüst etip Allah Teala'dan korku, şen korku bilen korku hem şunun bilen yaşaw. Hem indi bila biz Kur'an-ı Kerim'de şu iman bilen ikinci bir beylet nesatra Allah Teala ko'p yerda ayta: "Ellezine amanu ve amilus salihat." Şunun için indi iman ikinci yog'i deb aytganda yaxshi izgi amallar. Bir nechta kishi imonga kirib, hammaning o'zining shu to'plab shunday izgi amallar bilan nig'atmasa, uning foydasi az bo'ladi yoki bir de bo'lmas. Shuning uchun endi kishiga narsa ikkinchi sababi bo'lishi mumkin izgi amallar. Ya'ni yaxshi ishlar, ibodatlar. Hammaning endi birinchisidan bular masalan Kur'an Allah Teala ayta mubarakun deydi. Allah Teala ayta şu Kur'an, şu Allah Teala'nın kitabı ol mübarek. Şunun için de onu okura kerak. Ko'p okura kerak, hem Kur'an'ı tugul, okup qana yopib qo'yira tugul, amma lakin şu ma'nolarini anglab, tafsirlarini o'qib, ma'nolarini anglab, şu bilim bilan, şu ilm bilan amallar qil. Şu Kur'an bilan yashaw. Анда ничек әйткән, Аллаһ Тәгаләдән курык, Тәгаләдән куркырга кирәк. Нәрсә тыелганнан тыелырга кирәк, нәрсә кушкан эшләргә кирәк. Шуннан соң шул гыйлем файда китерә. Әмма ләкин без Коръәнне ачып, алардан Аллаһ Тәгалә әйтә ширик кылмаска дип әйтә, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләдән куркуга әйтә. Без әмма ләкин без аны укып шазактан шул оныклы эшләр эшләсәк, мәсәлән, ширик кылсак, бернинди файдасы булмай ул. Бернинди бәрәкәте булмай ул китапның. Шуның өчен инде birinchi o'zimdan deyim ham sizga aytam, shu kitobni anglashga kerak bizga. Shu kitobni ko'paytirib o'qishga kerak, ham shu kitob bo'yicha yashashga kerak. Ham endi bizning tub ikkinchi nima amal, bizning tub bo'lib turib namoz o'qi. Chunki mena ko'p kishi aytadi, men ishonam deydi, ammo lekin namoz o'qimay. Ham Alloh Taolo shunday kishiga balki barakat bersin endi. Alloh Taolo doimiy bir qachon qoldirmaycha. Bularga mumkin kishi o'tanga namozini o'qib, batanisini o'qimasqa mumkin. Yo'q, alayda yaramay. Bir doimiy 5 martaba namozni o'qira kerak, ham tag'in nafil namozdan da o'qira kerak, ko'p bitirib. Ham endi shu uroza tutu, haj qilu, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi bir hadisida, kim haj bilan umra qila, unga Alloh taolo rizq tag'in ko'proq oshadi dedi. Shuning uchun endi shunday ibodatlarni ishlab turib kerak. Ham endi bizning tilimiz yushlanib tursin, har vaqt zikrlardan to'xtamasin. Shu Alloh taolo kimga ko'proq zikrlar aytib tura, shu Alloh taolo tag'in ko'payta, rizqlar beradi, ham barakatini oshirgan mumkin. Ham endi tag'in zo'r ish qo'ysa bizning barakatni ko'tarishi mumkin, u sadaqa ham zakat. Biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarni aytgancha, ham Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'payta, ko'pmi biz bersak da Alloh taolo bizga qaytaradi. Ko'pmi biz ko'proq biz Alloh taolaning yo'lida to'ratamiz, sadaqalar beramiz, zakatlar beramiz, Alloh taolo bizga ko'proq qaytaradi. Ham olimlar aytadi, nechga endi ko'proq. Ya'ni yo'l bergan mumkin bizga tutib qarab ko'rgan materialni bitamiz endi o'qshani masalan qaytaradi yoki barakatni ko'taradi. Shuning uchun endi mana masalan bizda az o'qsha bo'lsa-da, ammo lekin u barakatli bo'ladi. U o'qshaga ko'p narsa olib bo'ladi yoki foydali ishga ketirishi mumkin. Ammo lekin bu ham mumkin, shu bizning o'qshamiz ko'p bo'lishi mumkin. Ammo lekin u foydasiz berib qo'yadi. Yilga ishqon ko'pgina ketirgan mumkin. Shuning uchun endi shu sadaqalarni, zakatlarni to'lash kerak. Ham endi bitan sabab, bitan yo'l desagingda, u albatta eng birinchidan deb aytsangda, u duo bo'lib turadi. Duo har vaqt bizga Alloh taoladan duo qilib turadi, so'rash kerak Alloh taoladan bizning ishlarni, bizning o'ngishlarni, bizning ilmlarni barakatli bo'lsin.
аз генә алган, мәсәлән, менә бәлки генә без беләбез, кай бер галимнәр шундый бәлки генә китаплар язганнар. Менә бәлки китапчаклар гына. Әмма ләкин аның бүгенге көндә алган күп кеше файда алганнар алды. Бәлки генә китап. Мәсәлән, даже моны безнең муалlim Сани, бәлки генә китап 100 ел элек чыгарган галим. Әмма ләкин бүгенге көндә һәрбер кеше шулардан, менә безнең якларда инде һәрбер кеше шуларның шул бәлки китапчактан күп файда ала. Әлхәмдулилlah, Аллаһ Тәгалә бу китапка бәрәкәт биргән. Һәм күп китаплар, бәлки генә китаплар, әмма ләкин аларның файдасы күп. Булар мөмкин зур китап, әмма ләкин аның бәрәкәте булмагандыр. Аны кеше турында, ул китаплар турында бәлки кеше белмәгәндер дә. Шуның өчен инде безгә сорау кирәк. Беренчедән үзебезгә. Һәр вакыт безнең менә бөтен эшләребездә, бөтен гамәлләребездә бәрәкәт сорау кирәк Аллаһ Тәгаләдән. Һәм инде икенчедән инде бөтен кешеләргә. Мәсәлән, Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям никах дуасында, никах булган кешегә әйтте, Аллаһ бәрәкәт сезгә бирсен диде. Ягъни үзегезнең гомердә шул җегеткә әйтте, бәрәкәт сезгә булсын диде, бәрәкәтле булсын диде. Һәм без беләбез, дуа бар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ошаткан кешегә Аллаһ Тәгалә сезнең шул ризыкны бәрәкәтле эшләсен ди. Ягъни без шул ошаткан кешегә бәрәкәт сорарга тиешбез. Чөнки ул кеше үзенең ризыгыннан безгә бүлеп бирде. Һәм инде без еш кына кулланган сүз баракаллаһу фикум дип әйтәбез. Нинди эшләр булганда, нинди кешеләргә, нинди әйбәтлек эшләсә дә без әйтәбез баракаллаһу фик. Яки Аллаһ сезгә бәрәкәтлек бирсен дип. Һәм инде һәр вакыт без беләбез, ишенәшкәндә дә без белеп торасыз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату дибез. Ягъни сәламның барысы беләсез, тынычлык, ягъни иминлек, шундый мәгънәсе килә бит инде, сәламәтлек. Ва рахматуллахи, Аллаһның рәхмәтен бирсен, һәм аның бәрәкәтен бирсен дип һәр вакыт без бер-беребезгә, шуның өчен дә күбрәк безгә сәлам да бирергә, таратырга кирәк бер-беребезгә. Ягъни бу бердән исәнләшү бит инде, бердән икенчедән ул дуа кылу бер-беребезгә. Һәм инде бу дуа нинде безнең тагын бер шундый бер дуа бар. Аны барысыгыз да беләсездер инде. Истихара дигән дуа. Ягъни шул намаз истихара һәм дуасы истихара бар инде. Онда да без Аллаһ Тәгаләдән менә бер инде эш эшләргә уйласак, яки бер нәрсә алырга уйласак, шул эштә, шул әйбердә без сорайбыз үзебезгә бәрәкәт. Ягъни шул дуаның ичендә без әйтәбез: "И Аллаһ, менә шушы син, әгәр дә син белсәң, шушы менә эштә, шул әйбердә безгә бәрәкәт булса, безгә аны җиңеләйт дип. Безгә шуны бир һәм шуны бәрәкәтле дип әйтәбез әйбит. Әмма ләкин шушы эш безгә или ягъни шул әйбер безгә файда китермәсә, минем дөньяма, минем ахирәткә, минем эшлемә хәйр булмаса, ягъни үләнди ялган китерсә, безгә аны бурып җибәр дип әйтәбез бу эшне, һәм безгә анардан яхшырак берәйсә бир дип әйтәбез. Шуның өчен инде еш кына шул менә без һәр вакыт бер инде эш эшләгәндә, бер инде әйбер алганда шулай дип истихара укырга кирәк. Истихара дуасын яки намазын Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт сорарга кирәк. Иншаллах шул безгә әйбер бәрәкәтле булыр. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән. Тагын инде бер сәбәп нәрсә ул тәвәккүллек. Упование әйтәбез бит. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән бөтен эшебезне аңа тапшырырга кирәк. Бөтен дөньябызны аңа тапшырырга кирәк. Аллаһ Тәгалә бит безгә бөтен ризыкны, бөтен безнең эшләребезне тәкъдир итте. Безгә ул язылган уже. Без шуның өчен инде әллә нинди ялганга, урлашуга, не кирәгә, не итәргә, Аллаһ Тәгалә шулардан бит бәрәкәтен бирмәйчәк. Мәсәлән, әйтәләр, кризис булды, хаклар күтәрелде диләр. Менә шундый кеше курка башлый инде. Аллаһ Тәгалә бит безгә ризыгын язган бит инде. Аллаһ Тәгаләгә без тәвәккүл кылырга кирәк. Аллаһ Тәгаләдән тыныч кына яшәргә кирәк, һәм Аллаһтан сорарга кирәк. Бездән менә сәбәп кенә эшләү. Ләнди курку, нитү, ләнди азыктан, ләнди махинасыларга кереп, ләнди алдату нидүгә керергә эшләргә түгел. Шуның өчен безнең шунда бәрәкәтебез югала. Әмма ләкин без чын күңелдән тәвәккүллек кылсак, Аллаһ Тәгалә безгә бирә дип ышанып, Аллаһ Субхану Тәгалә да яхшы уйласак, Аллаһ Тәгалә безгә бирәчәк, һәм безгә бирәчәк бәрәкәтен һәм ризыгын. Шуңа инде бәйле тора әйтә башладым. Эшләребезнең, менә эшләребездә, сатуыбызда, бер кая мөнәсәбәтләребездә дөрес әйтү. Ялган алдатмау, нинди әлегә әйткәнчә бер инде махинасыларга кереп, нинди гаделле булырга кирәк. Менә
ішіңде мәселен сенің сату әйберіңдә дөресен генә әйтергә кирәк, менә шулай, менә шунда бер инде шундай ялган әйбер бар, нәрсәсе бар, нишәсе бар дип дөресен әйтергә. Яки моны алдашмау, дөресен генә әйтү. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шуңардан бәрәкәт бирә. Әмма ләкин инде комсызлык белән инде менә күбрәк алу нитү, менә шундай инде урлашу белән инде әйберләр белән, ундый әйберләрдә безнең белеп торабыз, бәрәкәт булмаячак. Бернинди бәрәкәт булмаячак. Анардан да алымарак инде нәрсә булырга мөмкин, ул харам ризыклар белән харам эшләр белән керү. Ягъни менә синең чипчиста бер төрле сатуыңмы яки бер инде эшең барамы, әмма ләкин син тәсе идәрә күбрәк эшләймәле, ризык харам ризыкка яки харам эшкә кереп китәргә мөмкин. Аллаһ Тәгалә шул вакытта синең бөтен бәрәкәтеңне бетерергә мөмкин. Мәсәлән, кешедә бас барды магазин белән, аланда әпиләр сата, сөт сата, әйбәт кенә сата. Азактан уйлаганда идәрә мин мәсәлән тәмәке, аракы сата башлыйм, минем мәзрәк прибыль күтәрелде дип уйлый бит инде. Шуннан бери Аллаһ Тәгалә бөтенләй сөтергә мөмкин аның бәрәкәтен. Аңа бәлки аның акчасы күп булыр. Әлбәттә, может, акчасы күп булыр, әмма ләкин бәрәкәте булмас. Шуның өчен инде ул акча белән заттан дөрес кулланмаска, яки аның акчасы үчеп китәргә мөмкин. Юкка гына. Шуның өчен инде үземнән, хәмдән шу ярак харам ризыклардан, харам эшләрдән ярак булу. Икенче бер сәбәп инде ул безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнчә, безгә дуа кушуны кылды. Я Аллаһым диде, минем өммәтемә иртәнге вакытта бәрәкәт бир диде. Шуның өчен инде бары безнең эшләребез күбрәк эшләргә кирәк иртәннән бирле. Үзегез дә белеп күргән бардыр инде, сизгән бардыр инде. Бәлки бер көнне иртәнгә чыгып эшләсәң, күп эшләр өлгереп була. Әмма ләкин бер көнне әзәк йоклап калдың, сагат 10-да гына чыктың. Тегесен дә эшләп булмый, монысын да эшләп булмый. Әлхәмдүлилләх, Аллаһ Тәгалә бәлки кабул иткәндер безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дугасын. Шуның өчен инде әгәр дә без эшләргә уйласак, бер инде эшләрне иртәнге заманнан эшләргә кирәк. Иртән эшләргә кирәк. Менә мәсәлән намаздан соң. Аңа кушылып иткәндә әле менә әле Аллаһ Тәгалә җиңеллек безгә бирде. Иртәнге намазлар безнең соң кыла. Шуның өчен инде иң беренчедән менә мәчетләргә килеп намазлар укырга кирәк. Менә шунда бәрәкәтләр күбәя булачак. Шуның өчен менә 5 вакытны намазны мәчеттә укысаң әйбәт, әмма ләкин иртәнге намазын нарак монда мәчеттә укысаң әйбәтрәк. Шуның өчен инде беренче үземне азактан сезне шушы намазларга килергә кирәк тырыша. Хәтта моны кыш көннәрендә. Монда әле вакытлар безнең соң күрә, әлбәттә 4-та 5-та бәлки килмәйдә барысы да, әмма ләкин сагат 7-дә мәсәлән килеп була бит инде. Шуның өчен инде тырышыгыз шу намазларыбызны мәчеттә укырга иртәнге. Хәзердән барасыз өйләрегезгә, эшләрегезгә, һәм Аллаһ Тәгалә шунда бәрәкәт бирер иншаллаһ. Һәм инде тагын бер сәбәп ул мәсәлән бит аскилә кеше үзенең ихтияҗын, хаҗатын кешедән сорамаска кирәк. Тырышырга кешедән үзебезнең хаҗатларыбызны кешегә сөйләмәскә һәм кешедән сорамаска кирәк. Ягъни үзебезнең бер кан проблемаларны, бер инде үзебезнең хаҗатларыбызны үзебез эшләргә кирәк. Беренчедән Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Бер инде нәрсә булды, безнең беләбез сахабалар рахималлаһу тәгалә, алар хәтта бер инде аягын киемнең шнурыгы да үзелсә яки туз кирәк булса да Аллаһ Тәгаләдән сораганнар. Һәм кешегә бик инәлмәгәннәр. Бер кашан да сорамаганнар, үзләре эшләргә тырышканнар. Беренче Аллаһтан сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтеп һәм үзебез эшләргә кирәк. Акча сорау мәсәлән, анда бер инде эшләрне эшләргә дип кеше кулына кылмаска, әмма ләкин үзең эшләргә тырышырга һәм Аллаһ Тәгаләдән сорарга. Беренчедән Аллаһ Тәгаләдән сорарга, үзеңә эшләргә кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә кешегә менә Аллаһ Тәгалә сорамыйча һәм Аллаһ Тәгаләдән башка сорап кешеләргә үзләренең хаҗатларын сорасаң, Аллаһ Тәгалә шулай калдыра мөмкин. Бәрәкәтен дә һәм аның менә шушы проблемаларын кешегә калдыра мөмкин. Без беләбез, Аллаһ Тәгалә ачулана, кашан каның кулы аңа дуа кылмый. Аллаһ Тәгалә беләбез хадисләрдә һәм хадисләрдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһ Тәгалә ачулана ди, кашан аның кулы аңа дуа кылмый ди. Сорамый ди Аллаһ Тәгаләдән. Чөнки без Аллаһ Тәгаләдән сорамыйча кешегә китәбез. Әмма ләкин беренче Аллаһ Тәгаләдән сорар кирәк. Аллаһ Тәгалә җиңеләйтер. Бәлки кешене үзеңә синең кырга җибәрер. Ул синең бөтен шул хаҗатларыңны бәлки эшләп куяр. Бетерер. Һәм инде бөтен сәбәп, бөтен юл ул шөкр итү. Аллаһ Тәгалә шөкр итү.
Ниндей неметлер берген вакытта без аңа шөкер итәргә тиешлебез. Шөкер итү, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валин шакартум лазиданнакум". Әгәр дә сез шөкер итсәгез дә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт итсәгез, мәсәлән, без сезгә дә тагын күбрәк биребез диде. Шуның өчен шөкер итү нәрсә ул? Менә иң беренчедән Аллаһ Тәгалә нәрсә кушкан, шуны эшләү. Һәм тыйылганнан тыелу. Иң беренче шудан. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләмнең юлын белеп, шуның юлыннан бару. Вот шул Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү. Ягъни кем гынаһларга кергән, ширк кылган кеше, ул шөкерле кеше буламы? Юк, ул шөкерле кеше булмый. Ул Аллаһ Тәгаләнең киресенчә аңа зыянлы эшләгән кебек була. Аллаһ Тәгалә аны барлыкка китерде. Аңа Аллаһ Тәгалә ризык бирде, ул аңа ширк кыла бит. Бу бит инде шөкергә салынмый бит инде. Бу киресенчә була аңа. Һәм инде шул тагын нинди мәсьәлә? Әгәр дә без ялгансак бер инде гынаһка кирип китсәк, тиздән тәүбә кылу һәм истигъфар кылу. Күбрәк безгә истигъфар кылып торырга кирәк. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең безнең гафу итүен сорарга кирәк. Һәр вакыт сорап торырга кирәк Аллаһ Тәгаләнең гафу итүен. Аллаһ Тәгалә безнең мәсәлән бер инде гынаһыбыз бар ди, бер инде алмак эшләребез бар ди. Шуның өчен безгә бәлки безнең менә ризыгыбыз яки бәрәкәтебез килмәскә мөмкин бераз вакыт. Әмма ләкин без аны Аллаһ Тәгалә дуга кылып, Аллаһ Тәгалә сорасак, Аллаһ Тәгалә тәүбә кылсак, Аллаһ Тәгалә безгә шул ишекләрне ачар иншааллах. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.